अविरत रुग्णसेवेत व्यस्त असलेला देवमाणूस. पानमंगळूर हिप्परगी हॉस्पिटलचे गुरुसिद्धप्पा उर्फ अशोक हिप्परगी. वाढदिवसानिमित्त AK20 न्यूज चॅनलचा एक स्पेशल रिपोर्ट. काही माणसं आपल्या कार्यात सतत व्यस्त असतात, पण व्यस्त कार्यातूनच अधिकाधिक सेवा देणं ही त्यांची जणू सवयच बनलेली असते. रुग्णसेवा करणं हे आपले आद्य कर्तव्य असून त्या कामातूनच कर्तव्यपूर्तीचं समाधान मिळते. हे मनाशी खूणगाठ बांधून अविरत रुग्णसेवेत व्यस्त असलेला माणूस म्हणजे अक्कलकोट तालुक्यातील पानमंगळूरचे रहिवासी हिप्परगी हॉस्पिटलचे ख्यातनाम डॉक्टर गुरुसिद्धप्पा हिप्परगी. गेल्या 40 वर्षापासून रुग्णांसाठी अथक सेवा देणारे डॉक्टर गुरुसिद्धप्पा हिप्परगी म्हणजे रुग्णांसाठी जणू देवदूतच. सीमावर्ती भागात कोणतीही वैद्यकीय सेवा उपलब्ध नसताना सेवाभावी वृत्तीनं 24 तास वैद्यकीय सेवा देत रुग्णसेवा दिली आणि देत आहेत. इतकंच नव्हे तर रुग्णांची गैरसोय होऊ नये म्हणून प्रशस्त हॉस्पिटल बांधून सर्व रोगांचे निदान करण्यासाठी तज्ज्ञ डॉक्टरांचीही सोय इथं आहे. रुग्णांना तातडीनं सेवा देतानाच आजाराची गांभीर्यता पाहून तातडीनं निर्णय घेऊन वेळेत तज्ज्ञ डॉक्टराकडे पाठवून वैद्यकीय सेवा देण्याची त्यांची हातोटी अतुलनीय आहे. त्यामुळं अनेकांचे जीव वाचवण्यामध्ये त्यांना यशस्वीता आली आहे. रुग्णांकडे पैसे असो वा नसो, प्रथम प्राधान्याने रुग्णांच्या आरोग्याची काळजी घेत तातडीनं रुग्णसेवा मिळवून देण्याची त्यांची औदार्यता अतुलनीय आहे. त्यामुळं डॉक्टर हिप्परगी यांच्याकडे उपचार करून घेण्याची प्रत्येक रुग्णांची ओढ असते. डॉक्टर हिप्परगी यांच्याकडे उपचार करून घेतल्यास आपले आरोग्य सुरक्षित असते ही भावना रुग्णांमध्ये रूढ झाली आहे. त्यामुळं या भागातील नागरिकांसाठी विशेषतः रुग्णांसाठी ते देवदूतच आहेत. रुग्णसेवेच्या कामात झपाटलेला माणूस म्हणून त्यांच्याकडे पाहिली जाते. त्यांचा आज वाढदिवस. वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा देण्यासाठी तळवळ भागातील नागरिकांची जणू रीघच होती. रुग्णसेवेसाठी झपाटलेला देवमाणूस, रुग्णांसाठी देवदूत, वैद्यकीय उपचाराबरोबरच मृदू भाषेमध्ये रुग्णांचं समुपदेशन करणारा, आजाराच्या भीतीनं भेदरलेल्या रुग्णांना धीर देणारा, मी आहे ना अशा शब्दांनी रुग्ण आणि नातेवाईकांना आधार देणारे, तसेच चिंतेच्या सावटातून मुक्त करणारे डॉक्टर गुरुसिद्धप्पा उर्फ अशोक हिप्परगी यांना वाढदिवसानिमित्त AK20 न्यूज चॅनल परिवाराच्या वतीनं आणि असंख्य दर्शकांच्या वतीनं हार्दिक शुभेच्छा. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಬರ್ಡೇ ಮಾಡೋದೇನದ, ದೇವ್ರ ಬರ್ಡೇ ಮಾಡೋದೇನದ, ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೊಗಳಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ನಿಜ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಅವರು ಒಂದು ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾರಾಯ ಮುತ್ತೆ ಅಂತ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಘ್ವಿದ ತ್ರಾಸಿತ್ತು. ಅದು ರಾತ್ರಿ ಬೇರೆ ರಾತ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತ್ರಾಸ ಆದಾಗ ಕಟ್ಟಾದಾಗ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಪವರಿಗೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ಗಳು ಅಂತೂ ಹ್ಯಾಂಗಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಅಂಥ ರೋಡ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 1, 2, 3, 4 ಯಾವ ಟೈಮು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅದು ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದಾರ. ರಾತ್ರಿ 1, 2 ಥರ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಅದೇ ಮನೆಯಾಗ ಮಲ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅದು ಬಂದು ಸಾಹೇಬ್ರು ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಯಾದ್ರಿ, ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದ್ರೆ ಠೀಕ್ ಆತ ಅನ್ನೋದಾಗ ಅವರು ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದಾಗ ಕೂಡ ಯಾವುದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ರಾತ್ರಿ ಬೇರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದು ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಸೇವೆನೇ ಇವತ್ತು ಅವರು 70 ವರ್ಷ ಇದ್ರು ಹ್ಯಾಂಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಕ್ಕೊಂಡು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಕಳೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಮಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಕಳೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೇಣಿಗೆ. ಇವಾಗ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಾರಲ್ಲ, ಒಂದು ದೇವ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂತೂ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಲಿ. ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಬೇರೆ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದು ಮನೋಕಾಮನಾ ಏನಿದೆ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ರಿ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಂದು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅವರು
ಬರ್ಡೇ ಸೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಚ್ಚದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಂದೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮಗ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಗರ್ ಹಿಪ್ಪಿರವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರ ತಂದೆಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮಗ ಆತಾರಲ್ಲ, ಆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಹರಿ ಭಗವಂತ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ್ದು ಅಶೋಕ್ ಹಿಪ್ಪರಿಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ್ದು ಸರ್ವಾತ್ ಹೊಡೆದು ಭಗವಂತ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ. ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೋಗಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಡ ಬಂದಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಜಡಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡೋಂಥ ಔಷಧ ಇದು ಗಂಗಾ ಜಲ ಇದ್ದಂಗೆ ಪುಣ್ಯ ಜಲ. ನಮಗೇನು ಸೇವಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರದು ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತ ಸೇವಾ ಮಾಡಿದಟ್ಟು ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮಿಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರ कई इट्र साकू भगवंत कई इट्टंग आगी एष्टो मंदी रोग कडिमे. अशा आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी AK20 न्यूजला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा, लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद.